مرحبا، مساء الخير. السيشن حاليا رح يكون بالعربي، ورح يكون أجوبة مختلطة. سيداتي سادتي، ستبدأ الآن ورشة عمل تفاعلية أكاديمية دولتشي فيل، محفز للإبداع الإعلامي. الرجاء التوجه الآن إلى القاعة 50 بيس. أوكي، خلينا نبدأ مجددا. اسمي خلود مصالحة، أنا من مركز إعلام. مركز إعلام هو مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في الناصري، مع تحفظ معين في إحنا من الفلسطينية اللي متواجدين بال48. ما بعرف إذا الموضوع مفهوم جدا، بس بين اقتباسين إسرائيل. حاليا النقاش رح يكون عن العمل معا لحماية الصحفيين. سيداتي سادتي، الرجاء التوجه الآن إلى القاعة 50 بيس لورشة عمل تفاعلية أكاديمية دولتشي فيل، محفز للإبداع الإعلامي، للصحافة الريادية وستارت اب. نقاشنا رح يكون اليوم من فلسطين معا لحماية الصحفيين، ومهم نبلش بنقاش لحماية الصحفيين بالذات من فلسطين. فلسطين اليوم تتصدر كل المؤشرات في انتهاكات حقوق الصحفيين، من قتل، من إبادة، إلى اعتقالات تعسفية، إلى مصادرة أجهزة. كافة الانتهاكات اللي بتحصل للصحفيين اليوم بنلاقيها بفلسطين. معنا بالبانل التالي، بالحوارية التالية، السيدة إلسي فرج، بتأمل ما غلطت، من تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان. الكسندر جودينيو، مدير مشارك بشبكة فبراير. السيد أنتوني بلينجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين. سيدة صوفي بورليت، صحفية مستقلة وعضوة بريس بيبرز في مرسيليا. بداية بدي أطلب، بما أنه إحنا بنحكي عن حقوق الصحفيين، اسمحوا لي أطلب بأول اللقاء نوقف دقيقة حداد على أرواح الصحفيين في العالم كافة وفي غزة خاصة. لما بنحكي عن حقوق الصحفيين، واضح لنا إنه الصحفي في غزة، الضفة الغربية، وفي الداخل الفلسطيني بجسد اليوم المعنى الأكثر قسوة لما يعنيه مهنة البحث عن الحقيقة في هذا الزمن، زمن الطغيان. في غزة واضح لنا إحنا بنحكي عن شهداء، عدد الشهداء من الصحفيين تخطى 200 صحفي. واضح إنه قتل هؤلاء الصحفيين باتهامهم كمخربون، التعامل الإسرائيلي معهم بالإعلام الإسرائيلي كمخربون، وهن حقيقة مخربون للرؤية والدعاية الإسرائيلية اللي بتحاول تبثها إسرائيل. في الضفة الغربية الوضع مضحك تماما. في كل العالم النشرات الإخبارية بتبلش بنشرة ازدحامات مرورية، بعد كل نشرة إخبارية في عنا نشرة ازدحامات مرورية بالراديوهات، صحيح في كل العالم. إلا في الضفة الغربية بتفتح الراديو بعد النشرة الإخبارية في عندك نشرة خاصة لوين بتواجدوا المستوطنين. على المحور إكس في عندك 10 مستوطنين، خذ الطريق البديلة. على المحور واي في عندك 20 مستوطن، أسلك الطريق البديلي. هيك بتبلش وبتنتهي النشرات الإخبارية في الضفة الغربية. في فلسطين 48 أو ما يعتبر إسرائيل، في عنا مجموعة 200 أو أكثر شوي صحفي اللي تجاهن تمارس نفس الانتهاكات من اعتقال وقمع.
مشكلتهن إنه هني لا اللي فوق شايفينهن ولا اللي تحت سامعينهن. إسرائيل بتتعامل معهن كفلسطينية والعالم بتعامل معهن كإسرائيلية من منطلق مواطنتهن. اليوم رايحين نحكي عن حقوق الصحفيين كافة بالعالم، بس حبيت أضيء وألفت النظر للصحفيين الفلسطينيين. خلينا نفتتح، بتأمل إنه التعريف اللي عرفته كان كفاية، بس بنفع كل واحد يعرف حاله لأنه ممكن أكون غلطت بالتعريفات نوعا ما. نبلش فيكي إلسي. نعم، إذن إلسي فرج، منسقة تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان. نحن تجمع نقابة تأسس من صحفيين وصحفيات وعاملين وعاملات في مجال الإعلام، وجدوا نفسهم أنه هن ما في أي إطار نقابي بيجمعهم وبيحميهم، وهل على هذا الأساس وانطلاقا من فترة ثورة 17 تشرين أسسوا نقابة بديلة وعملوا على حماية نفسهم خلال هذه الفترة عبر التضامن الإعلامي والتكاتف النقابي. ونحن سائرون حاليا من أجل تنظيم أكثر للنقابة والتأكيد على مشروعية عملها. باختلاف التجربة ما بين فلسطين، من وين أنا جاية ومن وين أنت جاية لبنان، شو التهديد الأكبر عليكم واللي خلاكم ودفعكم إنكم تنشئوا صحافة بديلة أو نقابة للصحافة البديلة؟ التجارب فينا نقول بمكان معين في أشياء مشابهة وفي أشياء يمكن فيها ميزة أكثر للصحفيين الفلسطينيين. رح بلش بداية من آخر الأحداث، يعني من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، حيث سجلنا 12 استهداف مباشر للصحفيين، سقط خلال 6 صحفيين شهداء. في عنا هيدا يعني المحاولة الحسيسة للعدو الإسرائيلي بأنه يكون عم بيسكت الصحفيين ويمنعهم من نقل الصورة. عنا الاعتداءات الأخرى من قبل القوى الأمنية وقوى الأمر الواقع وميليشيات بقايا الحرب يلي بيعتدوا بالشكل مباشر على الصحفيين على الأرض، وشفنا هيدا الشيء خلال فترة الحرب، يعني وخلال فترة صراع السرديات بمكان معين والحملات التخوين المتبادلة. كان ينظر للصحفيين ولأي حامل كاميرا وكأنه هو جاسوس على الأرض، وشفنا اعتداءات على الصحفيين بعضها بشكل مباشر من قبل حزب الله، وعمليات توقيف وخطف لصحفيين اضطرينا نتدخل لدى القوى الأمنية من أجل إطلاق سراحهم وتحريرهم. هيدا نوع تاني. في أنواع أخرى منها اللي بتتعلق بوظيفة الصحافي اللي بتدلى مهددة بمكان معين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث فقدوا أكثر من ثلث معاشاتهم الصحفيين وبيضطروا يشتغلوا أكثر من عمل أو تعرضوا لعمليات طرد تعسفي خلال هيدي الفترة. إضافة لهذا الموضوع في الصحفيات وما يتعرضنا له من تحرش جنسي داخل المؤسسات الإعلامية يلي كمان بتوجب علينا أن نكون عم نتدخل، إضافة لحملات التخوين وتشويه السمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخرا عبر مؤسسات إعلامية بوجه صحفيين مستقلين. ممتاز، يعطيك العافية. أنتوني، الاتحاد الدولي للصحفيين، بداية تعطينا تشخيص كامل للوضع، كيف مستوى الاعتداءات على الصحفيين، إذا في إمكانية تتطرق لكافة المناطق بالعالم، وين بتشوف الأكثر خطورة وين الأقل خطورة، كيف تطور الموضوع بفلسطين، وشو الاستجابة اللي بتقدموها بالاتحاد الدولي للصحفيين عامة للعالم عامة لفلسطين خاصة. Merci Rouloud. La Fédération internationale des journalistes est évidemment présente en Palestine et dans la majorité des pays, puisqu'on est présent dans 148 pays du monde. On représente 600 000 journalistes dans le monde. Et la question de la solidarité, elle est arrivée dès 1926, lorsque la FIJ a été créée, la Fédération internationale des journalistes, la FIJ, à Paris. Et on fête d'ailleurs notre centenaire l'année prochaine. Et cette question de la solidarité était l'appel du syndicat français, le Mon Syndicat en l'occurrence, pour réunir l'ensemble des journalistes. Et la question de la solidarité n'a pas bougé en un siècle, elle est toujours là.
Alors évidemment, c'était une petite organisation en 1926. Aujourd'hui, c'est une organisation professionnelle. Hein, j'insiste toujours, on n'est pas une ONG. On est une organisation professionnelle. Nos membres sont des journalistes. Et la question palestinienne, bien entendu, a été au premier plan pour nous, puisqu'on a, pour mener des campagnes, je ne dis pas que c'est facile, mais quand on est présent dans 148 pays, on peut avoir une force de frappe, évidemment, qui est plus logique. Et lorsqu'on mène une campagne pour Gaza, depuis Bruxelles, le siège mondial de la FIGE est à Bruxelles, il a fallu coordonner tous nos efforts, tous nos moyens, avec nos syndicats. Et cette force de frappe s'est réalisée grâce à l'ensemble de nos gros syndicats, pas forcément les syndicats du Nord, hein, pour revenir sur une discussion d'hier, mais les gros syndicats, parfois certains du Sud, pour faire des campagnes de dons pour la situation d'urgence. Et on en reparlera peut-être certainement après sur concrètement ce que nous avons fait. Mais on a fait la même chose pour l'Afghanistan. On a exfiltré beaucoup de personnes, alors qu'il y avait quasiment plus personne sur place. On a fait la même chose en Ukraine. Au Yémen, 5 journalistes étaient dans le couloir de la mort. On a fait une grande campagne et on était quasiment les seuls aussi. Le Yémen n'intéresse pas grand monde, hein, à part quelques confrères et quelques consoeurs, fort heureusement. Hein. Et ces journalistes-là, grâce à cette campagne mondiale, ont pu sortir. Et je les ai même rencontrés en Égypte il y a à peu près 1 mois et demi. Ou en Mauritanie, un aspect très simple. Récemment, j'étais à Nouakchott et j'ai appris qu'il y avait 700 journalistes qui étaient sans contrat dans le service public, radio et télévision. Et il se trouve que j'étais avec le comité directeur de notre fédération régionale africaine et on a investi les bureaux, la rédaction de la télévision publique et on a mis la pression. C'était difficile et là je suis très heureux parce que j'ai 2 consoeurs que j'ai rencontrés tout à l'heure qui sont de Mauritanie et qui me disent que ça avance ce dossier-là. Voilà, ça veut dire que c'est ça la solidarité internationale. C'est qu'à un moment donné, c'est peut-être un peu bateau de le dire, mais quand on est plusieurs, on est plus fort. Et il se trouve que la FIGE, on est plusieurs. Moi, je suis un journaliste, syndicaliste et le modeste porte-parole et secrétaire général de cette fédération mondiale. Mais c'est aussi une grande fierté parce qu'on a des résultats. Parfois, ça ne marche pas. Hein. Je ne veux pas non plus dire qu'on est les meilleurs du monde, hein, même si on est tout seul en tant que fédération professionnelle. Mais souvent, ça ne marche pas. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez en Turquie, ça ne marche pas. En Chine, ça ne marche pas. En Iran, ça ne marche pas. En Égypte, récemment, ça a marché, mais on a eu une chance pas possible. Mais ce n'était pas forcément lié qu'à nous. À Hong Kong, on a eu une grande campagne aussi. Ça a marché un petit peu, mais ça marche difficilement. Donc, voilà, on est sur des sujets comme cela. Et une fois de plus, cette solidarité internationale est vraiment ce qui fait notre sel, notre ADN. Et on pourra parler tout à l'heure de la Palestine particulièrement, parce que j'ai rencontré Rouloud il y a quelques années dans le nord d'Israël, là où elle habite, à côté de Nazareth. Mais sa région en particulier est une région, comme elle le disait tout à l'heure, qui est, quand on est un Palestinien d'origine avec une nationalité israélienne, on n'a quasiment aucun droit. En tout cas, on n'a pas les mêmes droits que les autres. Et même quand on est journaliste, il est très difficile, et c'était la discussion qu'on avait tout à l'heure, quand on est journaliste, à qui on appartient ? Parce que nous, on a des organisations par pays, par organisation syndicale. Mais quand vous êtes palestinien en Israël, à qui vous appartenez ? Vous êtes palestinien ou vous êtes israélien ? Ou les deux ? Donc en tout cas, c'est des discussions qu'on a et auxquelles on va essayer de trouver une solution. Et pour parler, pour parler de la sécurité, comment on assure la sécurité également, je rappelle que la sécurité, c'est la responsabilité des employeurs. Il ne faut jamais oublier ça. Moi-même, je suis employeur de la FIGE, parce que j'ai quand même du personnel dans plusieurs régions du monde. Et c'est la responsabilité de l'employeur, la sécurité. C'est-à-dire que quand on est journaliste, qu'on est envoyé par un média, sauf si on est évidemment indépendant, mais quand on est envoyé par son patron, c'est le patron qui est responsable de sa sécurité, où qu'on aille, y compris dans sa rédaction, vous soyez à Paris ou à Ramallah. Voilà. شكرا ألكسندر. شبكة فبراير بداية تعال نتعرف على الشبكة نفسها لأنه جزء من
مشاركين ممكن ما بيعرفوها وممكن أنا أكون غلطانة. واحكي لنا عن أول إشي التحديات كيف تتعاملوا وأي استجابة بتقدمها شبكة فبراير. يمكن ما بتعطوا تحت استجابة للصحفيين نفسهم بس ممكن لوسائل الإعلام على أساس تعزيز الصحفيين كمان. أول شيء شكرا يا خلود وبعتذر عشان ما راح أحكي بالعربي بس بالفرنساوي أنا مرتاح أكتر. Bonjour à tous. Donc, je représente le réseau Fébrailleur. Le réseau Fébrailleur a été fondé par 4 médias arabes indépendants. Moi, j'ai un background où j'ai travaillé pendant 10 ans en Égypte avec un des médias indépendants là-bas qui s'appelle Madamas. Et Mada et 3 autres médias arabes, on a fondé le réseau Fébrailleur parce que, comme disait Anthony, eh bien, plus on est nombreux et plus ça marche. Et que l'union fait la force. Alors, nous sommes petits, nous n'avons pas 600 000 membres. Bon, on part de la situation et évidemment, il faut avoir une grosse pensée pour ce qui se passe à Gaza. Il ne faut pas oublier ce qui se passe ailleurs et que je pense que le Moyen-Orient est même en dehors de Gaza, la zone la plus difficile au monde pour les journalistes. Bien sûr, il y a le Soudan. Mais je pense que maintenant, c'est quasiment dans tous les pays, puisqu'on voit que même les pays comme le Liban, et Alia était là, de Daraj, qui font face à une campagne de diffamation au Liban de la part des médias liés aux autorités. Donc même les pays sûrs comme le Liban, la Tunisie, le sont de moins en moins. Nous avons été créés justement par ces médias à l'étranger, donc nous sommes basés à Berlin, pour essayer d'aider comme on peut quand il y a des problèmes, pour essayer aussi de collaborer plus. Donc nous avons bien sûr des productions éditoriales communes, nous avons aussi un programme de formation de journalistes arabes sur 25 pays, et puis on essaie d'aider toutes les institutions qui sont là le plus qu'on peut. Alors je tiens à préciser, et je pense que c'est important, comme Anthony disait, la responsabilité souvent c'est les employeurs. Mais pour que les journalistes aient du travail, il faut qu'il y ait des médias qui soient là. Donc nous essayons de soutenir ces institutions, de développer ces institutions qui puissent donner du travail aux journalistes et que ce ne soit pas juste des journalistes qui soient isolés, qui travaillent gratuitement, qui peut-être postent juste sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas professionnalisés. Nous croyons aux institutions et nous essayons de développer ces institutions comme on peut. Les besoins sont immenses. C'est financier, c'est sécurité, c'est de formation, c'est de l'équipement, c'est même d'avoir des gens à qui parler, d'avoir des sources qui acceptent de parler. Donc c'est chaque niveau du journalisme dans la région qui est un défi, qui est un grand enjeu et on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà. شكرا. Voilà. صوفي بداية ناخذ فكرة بس بريس بيبرز تعرفينا عن البريس بيبرز وفرنسا الصحفيين بفرنسا عندهم تحديات؟ Oui. Oui, Tout à fait. Donc, je m'appelle Sophie Bourlet, moi je suis membre du collectif Presse Papier, qui est un collectif de journalistes indépendants à Marseille. Donc on est une dizaine de membres et on a souhaité se réunir pour s'entraider parce que en France, effectivement, la situation n'est pas aussi dramatique qu'au Moyen-Orient, mais on assiste tous les jours à un recul de la liberté de la presse. Et la situation des journalistes indépendants est assez difficile, même en France. Donc pour le contexte, en tout cas de mon endroit en France, la liberté de presse, donc je le disais, est menacée régulièrement. Nous sommes face à une montée de l'extrême droite à tous les niveaux et une concentration de la presse aux mains de quelques hommes d'affaires donc, qui assurent également un agenda politique.
le débat public est clivé et méfiant envers les journalistes et ceux-ci sont la cible de plus en plus de tentatives d'intimidation, de harcèlement, et notamment les journalistes indépendants qui ne sont pas protégés par leurs employeurs, ou en tout cas moins que les personnes qui sont salariées. Concernant les journalistes indépendants, il y a aussi une vraie précarisation des journalistes qui travaillent en freelance, donc, par souci d'économie en fait, pour la rédaction. Donc nous manquons également de moyens, nous manquons de temps pour réaliser les enquêtes et de protection quand ces enquêtes sont sur des sujets sensibles. Par ailleurs, en France, on assiste depuis quelques années à beaucoup de procédures bâillons, de tentatives d'intimidation de la part de l'État vis-à-vis de certaines enquêtes journalistiques. Et c'est pourquoi nous avons voulu nous réunir en collectif presse-papier pour pouvoir être plus forts ensemble également, et puis voilà, pour pouvoir s'entraider face à toutes ces menaces qui pèsent sur la liberté de presse aussi en France depuis notre endroit. شكرا. السؤال التالي، جزء من مهنة الصحفي هي مهنة اللي هي جامعة في كل العالم. صحفيين بيتماهوا مع زملائهم في المهنة. السؤال كل من موقعه، شو نوع التماهي اللي قدمتوه لصحفيين تعرضوا لانتهاكات بالعالم؟ نفرض على صعيد لبنان، هل في كان مقولة معينة مش بالضرورة تجاه صحفيين غزة، تجاه صحفيين السودان، تجاه صحفيين سوريا اللي مروا فيه الزملاء في سوريا واللي بمروا فيه بالفترة الأخيرة من اعتقالات وهيك، في حالة من الصمت ولا أنا غلطانة؟ مش بالضرورة حالة الصمت تكون معممة. خليني بدي أعلق بداية على النقطة يلي بتتعلق بالصحفيين يلي يمكن بحسوا أن ما في حدا يقدر يحميهم. من كم يوم تتصل في صحفية، أنا بالنسبة لي هي لبنانية، هي من والدة لبنانية ولكن من والد غير لبناني. للأسف بدولتنا وبالدول العربية عديدة الجنسية تكتسب من ميلة الأب وليس من ميلة الأم. فبلشت اتصالة بأنه أنا صحفية غير لبنانية من أم لبنانية، بس ما في نقابة تقدر تستأمني. قلت لها بطبيعة الحال أنت بالنسبة لي لبنانية أكثر من أي حدا تاني، وأساساً نحن نقابتنا مفتوحة للصحفيين اللبنانيين وغير اللبنانيين العاملين في لبنان. ليش؟ لأنه هود الصحفيين بحاجة أن يكون في حدا عم يحميهم. من هون بقدر أقول لك أنه كان في أكثر من إجراء بشكل أساسي للصحفيين الفلسطينيين وصحفيين غزة. من ضمن وقت استشهاد شيرين أبو عاقلة سلمنا مذكرة لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان مطالبين فيها بتحقيق بشكل خاص إلى مكتب المفوض السامي مطالبين فيها بتحقيق لجنة تحقيق بالقضية. بما يتعلق بالصحفيين بالسودان كمان كان في عنا أكثر من موقف. مرة في كمان صحفي تونسي تم إصدار حكم عليه لمدة 5 سنوات. أرسلنا رسالة إلى السفارة التونسية في لبنان مطالبين فيها بالتراجع عن هذا الحكم. في صحفيين مصريين حاولت الدولة اللبنانية ترحيلهم، عملنا ضغط ووكلنا محامين تبعنا في تجمع نقابة الصحافة البديلة من أجل تمثيلهم بالتحقيق، وقدرنا أنه نمنع ترحيلهم والضغط من أجل إعادة توطينهم بدول أخرى يعني دول اللجوء. فبالتالي في كتير إمكانيات. هلأ بعرف بمكان معين المصائب يلي نتعرض لها كصحفيين تبقى كتير كبيرة لدرجة أنه بأوقات بيكون الواحد منه قادر يخلص بالمشاكل اللي عم بيتعرض له من بلده، ولكن بمعظم الأوقات لا ما نكون عم نقدر نعمل هيدا الدعم من أجل صحفيين آخرين. شكرا لك أنطوني. السؤال مختلف قليلا، بما أنكم مؤسسة هالقد تمثيلية هالقد عظيمة وكبيرة، في آلية عقوبات نعاقب مؤسسات اللي هي تخترق وتنتهك حقوق الصحفيين بصورة سيستماتيك ممنهجة وكبيرة؟
السؤال هل مرة فكرت بالIFJ إنه تعملوا عقوبات معينة على مؤسسات أو منظومات أو منظمات اللي تنتهك بصورة كتير سيئة حقوق الصحفيين؟ Alors, j'ai pas l'autorité pour mettre des sanctions. En plus, même quand les Nations Unies s'y mettent, ça ne marche pas. Quand on pense à Israël notamment. En revanche, sur la solidarité concrète, en tant que Fédération mondiale, on a créé, il y a 35 ans, un fonds de sécurité, un fonds de solidarité financier, complètement indépendant, et qui appartient à la FIJ, puisqu'il est abondé par nos syndicats. Ça, ce sont nos propres syndicats qui ont mis de l'argent dans un fonds. Et ce fonds, ce Safety Fund, on a l'habitude de l'appeler le Safety Fund, le fonds de solidarité, le fonds de sécurité, il sert aux journalistes dans des situations d'urgence et aux journalistes de nos syndicats. C'est nos syndicats qui l'abondent, donc la règle des élus et du Congrès a été de dire ce fonds-là doit servir à nos membres. Ça, c'est la première, en cas d'urgence, en cas de guerre, en cas d'attaque, comme en Turquie, d'attaque du gouvernement contre des journalistes. On paie des avocats, on paie des gilets pare-balles, on achète, ou on envoie l'argent, ils achètent. Et c'est en cas d'urgence. On l'a fait beaucoup en Afghanistan, quand c'est possible d'envoyer de l'argent. En Palestine, quand j'envoie de l'argent depuis Bruxelles à mes camarades palestiniens, 2 fois sur 3, l'argent est refusé. C'est-à-dire que c'est pas refusé par eux, évidemment. C'est refusé dès la source. Il faut que j'explique à chaque fois la situation des journalistes. Si, ils ont besoin. Je ne vais pas vous faire de dessin, je leur dis. Vous avez vu la télé. Vous avez vu dans quel état ils sont. Mais ça finit par partir. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Contre les États. On a plusieurs, en tant que Fédération mondiale, et donc je représente au sein des Nations Unies, c'est-à-dire au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est basé à Genève, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'ILO en anglais, qui est basée aussi à Genève, ou l'UNESCO, qui est basée à Paris. Et l'UNESCO ne s'occupe pas que du pharaon, des châteaux médiévaux de la Provence. L'UNESCO s'occupe aussi de la protection et de la sécurité des journalistes. Et à ce titre-là, on est en contact direct avec donc cette agence des Nations Unies. Et on a différents moyens d'action contre les États prédateurs. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il y a 3 ou 4 sessions par an. Et on intervient, nous, in nominem, en tant que Fédération mondiale, pour dénoncer en 1 minute, parce que tout est très cadré. Vous avez 1 minute pour prendre la parole. C'est-à-dire qu'en gros, pour les journalistes, ça fait à peine un feuillet. 1 minute, c'est très très rapide. Où on dit ce qui se passe. Et cette déclaration est envoyée aux représentants du pays. Si on parle de la Somalie, si on parle de la Mauritanie, si on parle d'Israël, bien entendu, est envoyée à l'ambassadeur du pays en question à l'intérieur du Conseil des droits de l'homme, à Genève. Et il est censé répondre. Il est censé non seulement répondre, mais aussi apporter des solutions. Ça, c'est un outil qui est extrêmement fort. Et quand il est saisi, en général, on ne peut pas saisir 36 pays. On doit en choisir. Donc, on choisit les pires souvent, et Israël est souvent dedans. L'Iran et la Chine. C'est un peu le trio. La Turquie, selon les années, fait partie aussi de notre top prédateur. Et la deuxième solution, ça c'est les solutions vraiment directes et concrètes. L'autre solution, c'est une solution beaucoup plus globale au sein des Nations Unies directement à New York. Et là, c'est un travail que je fais aussi avec un de nos élus, un Britannique. C'est de faire voter par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans quelques mois, on l'espère. Ça fait 5 ans qu'on est dessus. Le Covid n'a rien aidé, mais là, ça fait 5 ans. C'est une convention internationale pour la protection et la sécurité des journalistes. Et une convention qu'on espère contraignante, avec différents experts internationaux. Nous, on n'a rien à gagner là-dedans. On n'est pas des juristes, on est des journalistes. Donc, on mettrait les Nations Unies nommeraient des juristes qui iraient faire les enquêtes sur le terrain, dans les endroits où soit le politique n'a pas envie de faire d'enquête, ça arrive souvent,
où soit il n'y a plus de politique du tout, c'est-à-dire il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Et dans ce cas-là, c'est les Nations Unies qui auraient ce mandat pour aller enquêter. Tout simplement pour que s'arrête l'impunité. Il faut savoir que 90% des meurtres commis contre les journalistes restent impunis. Alors ça, c'est des chiffres. Mais derrière les chiffres, derrière des statistiques, il y a des femmes, des hommes, et il y a les enfants ou les parents de ces femmes et de ces hommes qui demandent, eux, justice. Et qui nous appellent, nous. Et vous faites quoi? Et vous faites quoi, vous, en tant que fédération internationale? Et donc, on est en train d'essayer de mettre en place cet instrument juridique qui est assez complexe. Vous pouvez le trouver sur le site de la FIGE. Hein, on l'a traduit dans toutes nos langues. ifj.org. Et cet instrument-là devrait être contraignant. Alors maintenant, la question, c'est dans quel état il va arriver devant l'Assemblée générale. Parce que nous, on a donné ce texte-là aux ambassadeurs, aux différentes diplomaties qu'on a rencontrées à New York et à Genève. Et après, évidemment, il y a des ambassadeurs qui sont très, très heureux, très, très intéressés. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères grec il y a 1 mois et demi, qui, lui, va piloter le Conseil de sécurité à New York dans quelques jours. Lui, il est très intéressé, pour les bonnes raisons. Mais les Russes sont très intéressés aussi. Les Chinois aussi sont très intéressés. Oui, bien sûr, ils sont très intéressés. Parce qu'ils prennent les textes, puis après, ils vont le dépecer, le texte. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'y a plus rien. Tout le monde va être d'accord, puisqu'il n'y a plus rien. Donc c'est ça un peu le danger devant lequel on est aujourd'hui, et ça ne rendra pas au service, bien entendu, aux journalistes indépendants, aux journalistes qui font face aujourd'hui aux menaces, à l'emprisonnement, et puis surtout aux familles de victimes. Une fois de plus, on a trop de camarades qui meurent, encore, Rollo de en parler tout à l'heure, mais qui meurent tous les jours. Donc c'est aussi pour eux, ceux qui sont morts, malheureusement, on n'a plus que leur mémoire, mais c'est aussi pour les familles, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir faire son deuil, de ne pas savoir pourquoi votre parent ou votre mari ou votre épouse a été tué, et par qui surtout. Et ça, il n'y a rien de pire. Voilà. شكرا ألكسندر. طبعا السؤال مركب من جانبين. الجانب الأول، كيف بتوظفوا الشبكة للتضامن والتماهي مع صحفيين حول العالم؟ والسؤال الثاني، أي آليات، حكيت عن آليات بتعطيها الشبكة للمؤسسات الإعلامية، دعمها، تعزيزها وهيك، شو طبيعة هاي الآليات إذا ممكن تعطي توضيح للجمهور؟ Alors, ce qui est important, c'est que nous, notre vision, c'est qu'on ne veut pas être juste une autre ONG qui est basée en Occident et qui est déconnectée du terrain. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en Occident sont forcément inutiles, mais on veut travailler très proche avec les institutions. Et encore, j'insiste vraiment sur ce point, que notre premier but, c'est de travailler et de développer des institutions dans le monde arabe qui soient fortes, le plus fortes possible, et qui puissent résister le plus possible aux attaques auxquelles elles font face. Donc, comme j'ai un peu expliqué tout à l'heure, nous avons différentes actions et différents programmes. Nous avons un programme de formation, nous avons des programmes de coproduction et de collaboration éditoriale, mais aussi nous donnons de l'aide ad hoc, et je pense que la région et la situation dans la région est tellement fluide qu'il faut toujours s'adapter. Donc, par exemple, ici, je rencontre des gens, ils ont besoin d'aide, on essaie d'aider comme on peut. Donc, ce n'est pas forcément des mécanismes, c'est aussi une solidarité. Et je pense que c'est pour ça que les événements ici sont aussi importants. On se connaît, c'est plus facile d'échanger et de voir comment est-ce qu'on peut s'entraider. Beaucoup de solutions, c'est juste quelqu'un connaît quelqu'un, on a une idée, ou on connaît quelqu'un qui peut aider, on a besoin d'un avocat, on a besoin d'équipement, et c'est aussi comme ça que ça marche. هل في تصريح معين صدر عن الشبكة تجاه قضية بتتعلق بصحفيين سواء في السودان، سوريا، في تصريحات ولا بس الأمور اللي هو تدريبات ودعم؟ Non, bien sûr, nous avons... alors, là encore, c'est-à-dire que Febrayer lui-même n'est pas très actif directement, et que les projets éditoriaux que nous avons sont principalement publiés par les institutions qui sont partenaires. Alors, bien sûr, nous avons fait des déclarations, et ma co-directrice Yasmine Dahel, qui n'est pas ici, est palestinienne, comme Rouloud de Nazareth. Donc, bien sûr, nous sommes très connectés à la situation en Palestine.
Nous avons eu, bien sûr, plusieurs publications sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à la mort des journalistes. Mais là encore, nous sommes plutôt dans une optique de faire du travail de fond. Nous sommes peut-être pas les mieux passés, par exemple, qu'Anthony, qui a des plus gros moyens, des plus gros contacts, ou l'UNICEF, qui peut envoyer de l'équipement, du matériel. Nous, là encore, nous essayons d'être derrière et on est plus agile, on est plus petit, on est plus agile et on essaie de voir ce qu'on peut faire. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. Je parlais avec une institution palestinienne qui est basée aussi en Israël, qui est palestinienne et qui maintenant, du fait de la situation, ne peut pas recevoir de fonds où il y a 80% de taxation, donc ce qui rend quasiment impossible de pouvoir opérer depuis l'Israël ou depuis la zone 48 plutôt. Et voilà, on va voir si on peut aider à pouvoir se baser, par exemple, en Europe, etc. Donc c'est ce genre de mécanisme de solidarité et je pense que voilà, ce côté solidaire est vraiment très important et je pense que même dans le travail d'Anthony, c'est la même chose. Il y a des programmes, il y a des choses qui sont un peu rigides, mais surtout dans la région, on a besoin de beaucoup de fluidité. شكرا. صوفي، كيف يقف الصحفيون في فرنسا مع زملائهم في المهنة في العالم؟ في تحركات معينة؟ يعني مفروض أنه صحفيين من فرنسا قويين مؤثرين لكم تأثير كمان على المجتمع الفرنسي ويمكن نقول على الحكومات. هل في تحركات تجاه ممارسات ضد الصحفيين في العالم؟ في نوع من التضامن؟ مش على الصعيد الشخصي إنما على الصعيد أكثر المجموعة نفسها. Donc les journalistes, en tout cas ici à Marseille, je peux donner un exemple de connexion avec le reste du monde. Nous avons organisé par exemple un rassemblement le 17 avril pour montrer notre soutien aux journalistes gazaouis dans le cadre d'une mobilisation nationale. Alors ça reste uniquement des soutiens, mais je pense qu'il y a aussi une force de propositions, en tout cas provenant des journalistes indépendants pour appeler à l'ouverture de la zone à la presse internationale et pour que des enquêtes soient menées sur les conditions des assassinats de nos confrères, consoeurs partout dans le monde. Alors, depuis Marseille, effectivement, ça... C'est parfois limité comme possibilité d'action, d'autant plus que nous sommes des journalistes indépendants dans des petites structures et le fait que nous soyons indépendants nous isole un peu les uns des autres, d'où l'importance de se regrouper en collectif pour pouvoir porter ces messages et localement et nationalement et internationalement de protection de la liberté de la presse. شكرا. إلسي، تجربة النقابة البديلة لا شك إنها إشي خاص ومميز خاصة عنا، يعني إحنا لا نتبع لأي نقابة، فاليوم بفكر إنه ليه لا إحنا نعمل نقابة بديلة. شو ممكن تعلمينا من هاي التجربة؟ وهل هي فعلا بديل لمؤسسات اللي هي موجودة على أرض الواقع؟ ليه مش جزء من النقابة اللبنانية على سبيل المثال؟ نعم. نحن فينا نقول أنه انتقلنا من أنه نكون نقابة بديلة إلى نقابة أمر واقع. ممتاز. في لبنان. وهيدا كله يعني المصدر القوة الأساسي فيه هو تكاتف الأعضاء فيما بينهم والقدرة على التشبيك وعلى المناصرة. يعني دايما بقول أنا أنه الصحفيين عندهم صوت وصوت عالي كتير وبيقدروا يستخدموا هيدا الصوت من أجل حماية بعضهم البعض. فنحن بنستخدم شبكة الصحفيين تبعنا يلي عندهم وجود كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وبطبيعة الحال داخل المؤسسات تبعهم. بعضهم بيشتغل مع منظمات أو صار يشتغل كصحفيين مع منظمات عالمية تعنى بحماية الصحفيين مثل مراسلون بلا حدود، مثل اللجنة الدولية لحماية الصحفيين وغيرها من المؤسسات. إضافة في صحفيين كتير عنا بلشوا صاروا مع أمنستي وهيومن رايتس ووتش وغيرها. ففي عندك شبكة كتير كبيرة قادرة تتواصلي معها قادرة توصل لك صوتك. اللي قادرة تعملوا نقابة بديلة إذا أخذت قرار قادرة تعملوا النقابات الحالية وأكثر. يعني أعطي بعض الأمثلة بقضية زملائنا اللي استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان.
يلي بلشوا مع عصام عبد الله، ثم فرح عمر، ربيع معماري، وسام قاسم، محمد رضا، غسان النجار. بهمني سميهم لأنهم أسماء هن منن أرقام. يلي قدرنا عملناه بظرف أيام وحطينا نموذج من أجل اعتماده فيما بعد، أنه لأنه في عنا تواصل مع الصحفيين على الأرض، قدرنا جمعنا أدلة وجمعنا شهادات وجمعنا معلومات وشاركناها لهذه المعلومات مع منظمات دولية ومؤسسات صحفية بهمة تكون عم تشتغل على تحقيقات استقصائية عن الموضوع. وبالتالي صار في عنا أرضية من أجل الانطلاق بالمطالبة بالمحاسبة من أجل زملائنا. وبناء على هذا الموضوع صرنا مرجع من أجل السبيشال رابورتور أو المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لكل ما يتعلق بموضوع استهداف الصحفيين. عملنا مراسلات مع أكثر من 100 منظمة حول العالم من أجل مطالبة مجلس حقوق الإنسان بأنه يكون عم يتحرك ويعمل تحقيقاته بالقضية. صار في عنا قضية فينا نقول قادرة توصل لنتيجة، لكن للأسف ما عنا محكمة. ضغطنا على الدولة اللبنانية من أجل أنه إذا ما بدهم يعني يعتمدوا نظام روما الأساسي ويفوتوا على المحكمة الجنائية الدولية، أقله يعطوا صلاحية للمحكمة بحسب المادة 12 البند 3. وأقرت الحكومة اللبنانية هذا الموضوع، لكن للأسف الضغوطات السياسية وخاصة من بعد ما صدر القرار بالسنوار صار في تخوف أنه يرتد هذا الموضوع على حزب الله، وبعد شهر رجعوا تراجعوا عن هذا المطلب. إذا قادرين نعمل شيء. بذكر بمواضيع أخرى مثل مثلا قانون الأعلام، كان في مسودة لاقتراح قانون الأعلام سيئة جدا جدا، هي أقرب إلى مضبطة حريات. عملنا الضغط اللازم باتجاه اليونسكو واتجاه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لأنه صار في معادلة جديدة بلبنان، الإصلاحات مقابل المساعدات، من أجل إدخال قانون الأعلام من ضمن المساعدات. وعملنا كمان التشبيك مع النواب ومع الصحفيين من أجل الضغط لإدخال هالإصلاحات. ويلي صار هلأ أنه نحن عم نكون على طاولة مجلس النواب، مع أنه نحن نقابة غير مسجلة بلبنان، وعم نناقش القانون داخل مجلس النواب. هيدي نقطة تانية. مثلا نقطة ثالثة، خلال فترة الحرب تواصلنا معنا القدرة المالية، ولكن تواصلنا مع كل المنظمات المحلية والدولية اللي عندنا القدرة المالية من أجل تأمين الدعم للصحفيين. وقدرنا أمنا دعم للصحفيين يلي تهجروا، يلي هن بحاجة يكفوا عملهم. فقدرنا أمنا هيدا الموضوع كرمال يقدروا ياخدوا بيت مستقل ويكفوا عملهم. البروتكتيف جير للصحفيين المستقلين، عملنا نموذج عقد مثلا للصحفيين المستقلين اللي بدهم يتعاقدوا مع جهات جاية تعمل تقارير بلبنان كرمال يعرفوا شو حقوقهم إلى آخر. فإذا في كتير نقدر نعمله. الشيء الأساسي هي هيدا التكاتف. ورح أحكي انطلاقا من تجربة شخصية جدا، أنه أنا مؤخرا بشهر يناير تم طردي تعسفيا من عملي، لأنه تم تخييري بين عملي النقابي وبين وظيفتي، واخترت بطبيعة الحال عملي النقابي. الكمية التضامن يلي أحاطوني فيها الزملاء عبر حساباتهم وعبر المؤسسات الإعلامية يلي بنشتغل فيها كان تأثيرها كتير كبير، لدرجة أنه مدير المؤسسة يلي بشتغل فيها كان طامح أنه يصير وزير في الحكومة اللبنانية الجديدة. فيني أقول أنه ما شاف الوزارة بناء على هيدا الحملة المضادة يلي انعملت واللي تضامنت مع أحد الموظفين بهالمؤسسة اللي تعرض للطرد التعسفي. فقادرين نعمل كتير. المهم التكاتف، التضامن، أنه يكون في عنا إمكانية أنه نقدر نأمن الدعم القانوني. معلش، عدد الأعضاء عندكم بالنقابة؟ حاليا 250 بس، ولكن أغلبيتهم هن من الصحفيين الناشطين جدا. يعني أغلبية الصحفيين المعروفين على المؤسسات الإعلامية اللبنانية والمؤسسات الإعلامية العربية، وفي صحفيين مثل ما ذكرت أجانب معنا، وفي صحفيين لبنانيين في الخارج هن صوتنا في الخارج. يعني في منهم بمجلس حقوق الإنسان، في منهم بيشتغلوا بمنظمات دولية كمان موجودين معنا. هودي قادرين يعطونا الدعم من الخارج. نفوت بالأسئلة، بس أنتوني كمان سؤال. شو شروط العضوية Tu parles trop vite, t'as dit. أوكي.
شروط العضوية بالاي اف جي، هل النقابة البديلة هون هي جزء من الاي اف جي؟ والسؤال، هل مرة أخذتوا قرار إخراج نقابة معينة لسبب خاص أو سبب ما بعرف، سبب انتهاكات؟ Non, mais je veux dire, avant de répondre à Rouloud, je voudrais juste saluer le travail d'Elsie. Ici, vous avez quelqu'un, vous avez la chance d'avoir quelqu'un aujourd'hui qui, d'un point de vue éthique, a placé l'éthique au-dessus de ses intérêts personnels. On entend souvent dire des saloperies sur les journalistes, parfois à juste titre. Je ne suis pas un défenseur à tout prix du journaliste. Journaliste en mauvaise presse, ça se sait, etc. Mais quand vous avez quelqu'un de ce niveau-là qui décide de ne pas renoncer à ses engagements personnels, mais aussi à ses engagements collectifs, celui du syndicat, si on revient sur le travail en collectif, en tout cas, c'est un bienfait pour la profession au Liban. Comment on devient membre de la Fédération internationale? On est, je disais tout à l'heure, on a une fédération de syndicats ou d'associations dans les endroits où on ne peut pas être un syndicat. Aujourd'hui, on est présent dans 148 pays et on a 180 syndicats nationaux. Il faut que ce soit un syndicat national ou association. Mais on a une très large majorité de syndicats. Et à travers les syndicats, les journalistes membres de ces syndicats sont de fait membres de la Fédération internationale. Et ceux-là peuvent aussi accéder à la carte de presse internationale que nous délivrons. Carte de presse, c'est la plus ancienne du monde, puisqu'elle a été créée en 1928, au congrès de Dijon. Donc vous voyez, on était en France. Donc une carte de presse internationale. Est-ce qu'on a déjà expulsé des gens? Oui. Il y a deux niveaux, en fait. C'est une organisation mondiale, comme le disait tout à l'heure Alexandre. Si lui, il est agile, parfois, nous, on est un peu moins agile, parce qu'on est une grosse machine, et qui dit grosse machine avec des règles très établies, mais qui nous permettent de garder la ligne qui est la nôtre, même quand on est très, très attaqué. En ce moment, on est très, très attaqué. J'en dirai pas beaucoup plus, mais vous allez rapidement comprendre d'où on est attaqué. Mais quand on est très attaqué et qu'on a un paquebot, on tient un peu plus la marée, si je puis dire, en tout cas la tempête. Sur les règles, c'est qu'un syndicat qui ne remplit pas ses devoirs auprès de la FIGE ou qui ne remplit pas ses devoirs auprès de ses propres membres peut être suspendu. Et la suspension est confirmée ou non par le congrès mondial qui suit, c'est-à-dire par l'ensemble de nos membres qui se réunissent tous les 3 ans. Je vous ai dit que l'année prochaine, c'est le congrès du centenaire, donc à Paris en 2026. Et donc là, on aura une liste de syndicats qui sont suspendus et d'autres qui, donc, soit ils sont suspendus, ils arrivent au congrès suspendus, ils ont le droit de se défendre devant le congrès, c'est une sorte d'appel, et le congrès décide. Oui, on confirme la suspension et ils ont été expulsés. Ou non, on les réintègre, et dans ce cas-là, ils récupèrent tous leurs droits. Avoir la carte de presse internationale, avoir les programmes que nous mettons en place un peu partout dans le monde, les projets, sécurité, droit d'auteur, droit du travail, enfin tout ce que nous faisons, tout ce qui est lié à la vie d'une rédaction. Et le premier syndicat, parce que je suis en train d'écrire le livre du centenaire de la FIGE, qu'on va sortir l'année prochaine, parce qu'il se trouve qu'avant d'être journaliste, j'étais historien. Je suis en train d'écrire l'histoire de la FIGE. Et le premier syndicat qui a été expulsé, c'est un syndicat allemand en 1933. Et c'est pas parce que c'était un syndicat allemand, c'est parce que les nazis ont décidé de prendre position et de prendre possession plutôt de ce syndicat. Et donc la FIGE, à l'époque, donc mes prédécesseurs, ont décidé qu'on ne pouvait pas garder un syndicat comme ça, qui était occupé, pour le coup, réellement, dans le premier sens du terme, par les nazis. Mais il y en a eu d'autres. En 2008, il y a eu un syndicat tunisien, une association tunisienne qui avait remis la plume d'or, donc la plus haute distinction de la profession, à Ben Ali. Donc il est clair qu'on pouvait difficilement garder une organisation comme celle-ci.
Et puis récemment, un syndicat biélorusse qu'on avait fait rentrer peu de temps avant et dont le sport préféré, si je puis dire, de ses dirigeants, c'était de dénoncer les journalistes, ses propres membres, au gouvernement. C'est-à-dire il alimentait en fait les cours de justice et puis les prisons, évidemment. Voilà, donc il y a des cas comme ça, et on a aujourd'hui le syndicat russe qui est suspendu, donc lui, il est dans une sorte de purgatoire. Il y a eu une suspension en 2023, après l'invasion de la Russie, de Poutine par Poutine de l'Ukraine. Et donc le syndicat russe, comme tous les syndicats suspendus, aura le droit de venir se défendre devant le Congrès de Paris, donc en 2026. Voilà. شكرا. نفس السؤال، شو شروط العضوية لشبكة فبراير؟ وهل في إخراج لشبكات معينة وسائل إعلام معينة لانتهاكات؟ وهل في مخطط للتوسعة؟ يعني إحنا حكينا اليوم ما في مقارنة ما بين فبراير وما بين IFJ. هل في عندكم نوايا توسعة تتوسعوا أكثر؟ Bon, alors nous ne sommes pas un syndicat. Alors, Fébraire, nous sommes, on va dire, là encore, nous sommes agiles. Nous avons 4 membres fondateurs et qui contrôlent l'institution, donc qui constituent le board de l'institution, mais nous avons un cercle de partenaires qui est beaucoup plus large. Donc, nous travaillons avec 35 à 40 médias indépendants dans toute la région, certains plus ou moins. Là encore, je pense que c'est vraiment... Et là encore, nous essayons toujours de garder cette façon de travailler qui est très organique. Donc, si ça marche, on va travailler de plus en plus. Alors, nous sommes ouverts, nous pensons fortement à nous élargir. Nous savons, là encore, l'union fait la force. Mais il faut aussi voir que peut-être que nous fonctionnons différemment. C'est-à-dire que c'est directement les institutions qui décident de ce qui se passe à Fébraire et nous ne voulons pas élargir trop et du coup créer une situation qui soit un peu trop chaotique à l'intérieur. Je voulais juste revenir, car je voudrais quand même donner, et je pense qu'on parle et beaucoup dans cette conférence, je pense qu'on parle beaucoup des problèmes et des défis dans la région. Et je voudrais quand même dire que, justement, cette situation d'avoir... en fait, il y a de 50 à 100, alors ça dépend qui on considère, parce qu'il y a beaucoup de petits médias qui bossent de façon très locale, volontaire, qui sont là dans la région. Et je voudrais dire que c'est aussi quelque chose... c'est un des rares acquis du printemps arabe. C'est un des rares acquis de l'ère Internet. Et c'est quelque chose d'historique pour la région. Et je pense que c'est important. Bien sûr, c'est une période qui est très difficile pour la région, mais je pense que c'est très important de le dire et de garder en tête que ça reste quelque chose d'extrêmement positif et de très important, car nous ne voulons pas d'une situation où soit juste les gros médias étrangers, les médias aux mains souvent des gouvernements, des alliés des gouvernements locaux, et puis quelques petits freelance qui soient là. Et donc c'est vraiment cette petite niche de médias locaux indépendants est extrêmement important, et c'est pour cela que vraiment nous essayons le plus possible de nous battre pour que ça perdure le plus possible. Après, le pourquoi du comment, on va dire, c'est secondaire. Là encore, c'est cet esprit de solidarité qui vraiment compte pour nous. Et dernière chose, parce que je ne l'ai pas encore mentionné, nous travaillons, là encore, parce que nous savons que les défis financiers, bien sûr, sont immenses, et nous travaillons aussi en cette direction en nous demandant comment est-ce qu'on peut apporter plus d'argent et plus de soutien, et comment est-ce qu'un acteur régional arabe peut essayer de trouver de l'argent là où les institutions, les donneurs de fonds, on va dire, traditionnels ne peuvent pas. Voilà. صوفي، ألكسندر حكى عن التمويل، إشكالية التمويل. إلى أي مدى أنتم حاسين إنه في إشكالية بالأصل؟ من وين التمويل لنشاطاتكم؟ وهل حاسة إنه في تقييدات معينة، إشكاليات تمويل؟ وعلمينا من تجربتكم عن خطواتكم كيف نجحتوا إنه تقوموا بالعمل المستقل وتدعموا الصحافة المستقلة.
Donc depuis le collectif Presse Papier, donc je l'ai dit, on est des journalistes indépendants. Globalement, c'est une partie des journalistes qui est moins bien payée que les journalistes en poste dans les rédactions. C'est toujours assez compliqué pour les journalistes indépendants en France de réussir à boucler des fins de mois, sachant que la production des journalistes indépendants est pourtant une grande partie de ce qui est produit dans les médias français. Donc il y a effectivement des médias indépendants avec lesquels on travaille régulièrement, qui existent depuis toujours et particulièrement d'autres qui se sont créés suite à des pressions que pouvaient subir des journalistes comme le Mediasplan en Bretagne. Au niveau des financements, il existe des fonds pour financer des enquêtes internationales pour les journalistes indépendants qui existent et qui nous sont très précieux pour notre collectif. Et également, on milite, nous, comme on peut, face aux rédactions, face à chaque rédaction, on essaye de négocier au cas par cas les salaires, etc., sachant que les financements des médias diminuent année après année, et notamment pour les chaînes publiques françaises depuis la fin de la redevance de l'audiovisuel. Donc c'est une situation assez compliquée, mais en étant en collectif, c'est plus simple d'aller chercher des financements en tout cas. شكراً. خلينا نفتح مجال ناخذ أسئلة من الجمهور. بفضل إنه نجمع الأسئلة ونجاوب عليها مرة واحدة. ناخذ ل4 أسئلة ولاحقاً بتم الجواب مرة واحدة. شكراً كتير على هذا اللقاء. Merci beaucoup. Moi, je fais partie d'un média féministe qui s'appelle Med Feminist Via, qui est un média qui regroupe 70 journalistes de la région Méditerranée, donc aussi bien le nord que le sud. Et j'ai demandé ce matin à Anthony Bélanger comment on pourrait en fait adhérer à la Fédération internationale de journalisme. Et il m'a dit que c'était individuel. Et moi, je voudrais revenir à votre exemple, c'est-à-dire comment vous avez fait, et maintenant vous avez le droit d'adhérer, j'imagine, à la FIJ. À vous aussi, pour le collectif, quelles sont les conditions pour adhérer à ce collectif? Voilà. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il y a des conditions, des critères? Parce que ça nous intéresse beaucoup. Nous sommes un média digital et féministe, et c'est très difficile d'être un média féministe, même si être un média tout court, c'est très compliqué. Et la deuxième question, c'est, vous avez exclu la Russie de la Fédération internationale des journalistes. Est-ce que, avec ce qui se passe à Gaza, vous avez exclu Israël? Bonjour, merci beaucoup. Très rapidement, la question, c'est de savoir si... Donc, vous disiez que le syndicat, c'est pour les Libanais et les journalistes libanais et les journalistes non libanais, c'est ça? Donc, vous rassemblez tous les journalistes qui opèrent au Liban, on va dire. Et ça, c'est la première fois que j'entends ça, je pense. Et du coup, j'aimerais bien vous poser la question à vous, Khouloud, de savoir si ça existe en Palestine occupée. Moi, je travaille en Cisjordanie et je n'ai pas connaissance d'un syndicat qui existerait comme ça. Et si vous pensez que c'est une chose qui est faisable, parce que ça me paraît compliqué de prime abord. Bonsoir, Soya de la Mauritanie. Bon, j'aimerais parler surtout à M. Anthony par rapport au syndicat. La première question que je voulais poser, c'est pour demander est-ce que la syndicat doit être indépendante? Bon, quand je pose cette question, c'est par rapport à notre situation en Mauritanie. On voit que les syndicats, ils sont plus proches de l'État, syndicats de journalistes. Autre chose, quand tu parlais de situation de pigistes au niveau de la Mauritanie, c'est-à-dire les journalistes qui travaillent non permanents, qui n'ont pas de contrat.
Bon, comme je l'ai dit, mais presque c'est d'après la visite qu'il a fait en Mauritanie et plaidoyer qu'il a fait par rapport aux pigistes quand il était parti voir le ministre. Et là, le dossier, il est presque devant le président de la République. On espère demain que d'ici le 3 mai, toutes les situations des pigistes journalistes qui sont en Mauritanie vont être régularisées. Donc là, je veux juste confirmer que, comme il disait, qu'il faut vraiment un travail collectif. Collectif, c'est-à-dire que les journalistes doivent être, surtout les syndicats, doivent être vraiment décentralisés. Nous, chez nous, les journalistes ou bien les syndicats, on ne les voit même pas, on ne les entend même pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me pousse de dire que la collectivité des journalistes, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit décentraliser dans tout le monde, dans tout le pays. OK. Oui. Alors la Russie est suspendue, hein, elle n'est pas exclue. Donc rien ne dit qu'elle va pas être exclue l'année prochaine. C'est le Congrès qui décidera. Mais pour le moment, elle n'est que suspendue. Si elle était suspendue, c'est qu'elle a ouvert des branches. Vous savez que c'était le plus gros syndicat, 65 000 membres. Elle a ouvert des branches dans les zones occupées de l'Ukraine. Ce qui fait que c'était contraire au droit international. Et donc le comité exécutif, donc l'ensemble des élus du monde ont décidé de suspendre la Russie. Toute la question va être comment ils vont expliquer ça. Les premières explications que j'ai eues, est-ce qu'ils étaient sous pression eux-mêmes ? On peut le comprendre, on peut l'imaginer. D'autres explications disent que c'est dans leur statut. Dès l'instant que la Russie est quelque part, ils doivent ou ils peuvent installer des branches. Et vous voyez la taille du pays, hein, donc ils ont des branches avec un tas de fuseaux horaires qui est énorme. Bon, voilà, donc ils sont seulement suspendus pour le moment. La question d'Israël, Israël n'est pas membre, donc on n'a pas besoin de les exclure, ils ne sont pas membres. Si, il y a des syndicats. Je suis en contact avec des syndicats de journalistes israéliens, notamment un, mais il ne veut pas adhérer. On en a eu un jusqu'en 2016. Et en 2016, ils ont eux-mêmes été exclus. Mais là, pour des raisons financières. Ils refusaient de payer leur cotisation annuelle. Donc, à un moment donné, c'est la règle. Ça fait partie des règles. Vous êtes membre d'une organisation, d'un club de basket, il faut payer votre licence. Voilà. Bon, c'est pareil à la FIGE. Vous êtes membre de la FIGE, vous devez payer une cotisation. Et ils ont refusé de la payer. Et finalement, le Congrès de 2016 les a exclus. Et donc, j'ai plus de membres en tant que tel. Mais j'ai des contacts, en revanche. J'ai des contacts de gens qui sont évidemment très solidaires de ce qui se passe pour nos camarades dans le nord du pays, dans le nord d'Israël, en partie de Nazareth, et puis évidemment solidaires de la Palestine occupée. Si je peux répondre aux autres questions, par rapport à votre question, en Palestine, il y a un syndicat. Alors après, le président est là, c'est aussi mon vice-président mondial. Je ne suis pas certain que vous puissiez... Enfin, je ne sais pas si vous pouvez adhérer. Donc, vous avez essayé déjà au PJS ? Non, je n'ai pas essayé, mais c'était plus la question de... Je trouvais ça intéressant d'avoir au Liban les journalistes libanais et non-libanais qui sont sur le même territoire et qui ont un syndicat commun, si j'ai bien compris. C'est ça. Si c'était possible d'avoir une chose comme ça. Ah bien, dans ce cas, on se parle juste après. Je leur ai la réponse tout de suite parce que le président du syndicat est avec moi et c'est aussi le vice-président de la FIGE. Et la Mauritanie, oui. Alors, ils sont remarquables, les deux dames que j'ai rencontrées ce midi, et je suis très heureux qu'elles interviennent. Il y a eu un travail remarquable en Mauritanie. Remarquable. 700 personnes, hein, c'est ça, hein, mesdames. Hein, 700 personnes, vous imaginez, au service public en Mauritanie. Sans contrat depuis plus de 20 ans pour certaines. Certaines personnes, hein, je parle, il y a des hommes et des femmes. Mais beaucoup de femmes. Hein, j'ai rencontré beaucoup de femmes quand j'étais à Nouakchott. Et c'est un des pires scandales. Un des pires scandales que j'ai vu, ça fait 11 ans que je dirige la fédération, c'est un des pires scandales que j'ai vu dans ma carrière. Et on n'entend pas parler, ça n'intéresse personne, ça, la Mauritanie. Des gens sans contrat, des gens qui n'ont pas de voix. Et oui, vous avez raison, j'étais aussi en colère par rapport à nos propres membres, nos propres syndicats, qui m'avaient juste mollement interpellé. Et donc, on a pris, nous, la décision d'aller dans la rédaction et puis de foutre le bazar. Et donc, la pression fonctionne. C'est un peu long. Moi, je trouve que c'est trop long, parce que je me suis un peu fâché la dernière fois. Ça fait quand même 8 mois que j'étais là-bas, et là, j'apprends que ça avance. Mais tant mieux. Ça fait 20 ans qu'ils attendent d'être payés. Ils sont payés 80 € pour certaines, par mois. Et même pas payés.
Voilà. Donc le travail est remarquable, et notamment de leur porte-parole qui s'appelle Aïcha, je crois, et qui est vraiment excellente. Donc très content, en tout cas, que vous soyez au moins reconnu pour ce que vous avez fait. شكرا. Elsie. OK. Tout d'abord, nous sommes en train de préparer notre dossier et de travailler pour conformer notre règlement intérieur et pour préparer notre candidature pour joindre la FESH. C'est de un. Maintenant, nous sommes en train de travailler au Liban sous le prétexte que le Liban a signé le traité de la liberté de travail syndicale et nous profitons de ça. En plus, on a pouvait avoir une reconnaissance d'un juge libanais que malheureusement le syndicat officiel a demandé qu'on soit banni de travailler. Alors le juge nous a donné ce droit au lieu de leur donner le droit de nous bannir. Sur votre question, en effet, la loi libanaise et comme d'autres lois, je peux dire arabes, prendre le principe de la réciprocité. Alors, si votre pays n'a pas de problème d'avoir des journalistes qui travaillent et qui adhèrent à un syndicat, alors il n'y a pas ce même problème au Liban. Mais nous, comme syndicat alternatif, et que nous ne cherchons pas jusqu'à maintenant de prendre une autorisation du ministère libanais pour travailler, nous avons cette liberté de mettre nos conditions, car pour nous, travailler, être journaliste et travailler au Liban, it came with a package deal, que tu auras beaucoup de problèmes et tu as besoin d'un syndicat ou bien d'un groupe pour te protéger, et c'est ce qu'on est en train de faire. Alexandre. Oui, alors, nous sommes ouverts aux médias indépendants arabes, principalement en langue arabe. Après, pour qu'un membre puisse faire partie des core members, il faut que les autres membres acceptent. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un curriculum. C'est-à-dire qu'on commence déjà, alors je veux dire, bien sûr, à vous, mais s'il y a d'autres représentants de médias de la région, que bien sûr, parlons, et puis collaborons, et puis on verra où ça nous mène. Après, voilà, ce n'est pas ma décision à moi. Moi, en fait, je fais partie du secrétariat. Ce sont nos membres qui sont au-dessus et qui, au final, décident. Donc voilà. Mais en tout cas, avec plaisir pour de toute façon discuter. Et puis, Thanks. في الختام just keep it بالختام، بما انه احنا موجودين في مرسيليا في فرنسا، إلك صوفي، بما انه جمهورنا صحفي، رسالتك من بلدك من ارض مرسيليا للصحفيين بالعالم، اختتمي لنا الندوه هاي. Alors, depuis Marseille, notamment pour les journalistes à Gaza, nous, on voudrait rendre hommage aux 200 journalistes qui ont été tués à Gaza et à leurs familles. Et aussi, je voudrais dire à toutes celles et ceux qui sont restés sur place que nous continuerons à tenter de relayer leur voix au maximum et à tenter de briser le silence, malgré le blackout médiatique autour du génocide, et à chaque fois que nous le pourrons, nous le ferons. شكراً.